bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Tatko naš, Oče, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da sveti treba imeto Tvoje, nego ime. Koje je to ime? Koje je to ime? Isus Hristos. Da se sveti imeto Tvoje. Tatko naš koji si na nebesata, koji je na nebesata, zboruvame za tatko i deca. Da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, bitnen moment, carstvo to njegovo da dojde. Kade? Po našite srce, carstvo to Božje je vnatre po nas. Da bide volja ta Tvoja, volja ta njegova da bide. To je hristijanstvo to. Da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemlji to, tako i vo moje to srce, tako i vo Tvoje to srce. Levot naš nasušen daj nigo i denes, to je ovo slovo koje ti je potrebno da dođeš, da se hraniš čovjeku. Ne možeš sami, ima mnogo ljudi sami terat, kje se popravi malko se vraća nazad. Istite simptomi duri pobeter, odi i ne greši poveke. Kolaki izleze duhot demona, poslije se vraća i naođe prazno mesto, izmijena soba. Znajte, to je cijela ta suština. Kako? Cijela ta suština je kako ti vistinski da budeš hristijanin. Da li slaviš datumi odrednici? Da li slaviš Božik Velikden, Božik, so k ili so k, Velikden, 50-nica, Gjurgevden, Spasovden. Da li slaviš 50-nica? Što je to 50-nica? Pazite, oni vela duhovden. I nijime koga pak go kažuvame im go objasnuvavme ova grupava molitvena su trudnici, deka vo hristijanstvo to po car Konstantin posonot pred bitkata, deka krstot treba da go stavi, a prethodno gi gonel hristijanite, go stava krstot na štitovite go crta i pobeduva vo jedna bitka, to i togaš praktično go dozvoluva hristijanstvo to kako oficijalna religija, i deli kako što pravi car odpravati lujeto i ti je vleguva cite o toa hristijanstvo, nosi gi nosat cite adeti od antička Makedonija, narodna makedonska kultura. Isto je ovo katolicizmo, cigizema ti adeti. Znači, kako vidite, deka je katolicizmot, odnosno rimskata imperije, pretopuvanje, odnosno prekopiranje, kopijana makedonskata, ima 12 bogovi, su drugi iminja. I ovdje ima svetci, su drugi iminja. Vidite, i сега ti imaš paralelni praznici. Jedan od ti je duhovden. Ti je slava duhovden, odat na grobišta. Pazite, što je to 50-nica, se vraćame. Da li je duhovden, koga mrtvite gi pogrebuvat svojite mrtovci. To je citat od Novi od Zavet. Ostavi gi mrtvite da gi pogrebuvat svojite mrtovci. Zborovi deneska niz mene, tatko. Neka se koje slovo gi dopresite onije što se žedni za tvoja te ljubav. Kanenje na mrtvina svadba, na primjer, razdavanje za duša na pomen, ostavanje lični predmeti vo grobovite je makedonska narodna kultura od antička tradicija. Što je toga što 50-nica? Vidite, nije go imame duri, razgovaravme so grupata. Za svadbata, na primjer, vi stavat kruni na glavite i
Имам една копија од Плутарх, бел чаршав се става, па се врзуваат, се одврзуваат, па им се мешаат рацете, па прстенот се вади, се става. Ке видите дека се тие народна македонска традиција. Ако има свадбата на Александар Македонски, една негова свадба е опишана, како тој го крши лебот, ја рани невестата, таа го рани со лебот, тој пивнува од нејзината чаша со вино, таа од неговата на бел чарша, на бела, облечени во бело. И тоа со круните е веројатно сличен адет. Значи, тоа се адети од античка Македонија, ако ги прашате, тие ќе се обидат да го објаснат со Исус нешто, деме круната на Исус. И сега ние довариме што е тоа Педесетница, а тие велат духов ден. Дали се слави денот или Исус? Тоа е денот кога практично по 50 дена духот слегува врз апостолите. Не им требаше 50 дена. На Исус 40 дена во пустината, на израелците 40 години во пустината. И кога ќе видите која е разликата, кој нив ги водеше Мојсија и ги помина по морето и пак не верува и изгина во пустината. И ние го имаме тој момент сега. Дали се слави денот или Исус? Исус им вели на апостолите да почекаат, да се облечат со сила од озгора, бидејќи откако го распнаа Исус, тие немаат Дух Свети. Тие веројатно беа крстени во вода, искапени само, представени пред Исус. Надворешно капење, внатрешно не беа искапени. Водна бања во Словото. Исус им вели да се облечат, јас ќе ви го испратам Светиот Дух, кој ви го вети мојот небесен татко. Пазете, а вие останете во градот, се додека Светиот Дух не слезе врз вас со сила од небото. Ете е таа сила која му е потребна на секој христијанин да бидеш христијанин, Лука 24:49. Друг препев се вели, се додека не се облечете со сила од озгора. Ти не си облечен со сила, не можеш да сведочиш, се плашиш. Тие видоа и не поверува, апостолите беа со Исус. Им кажа што ќе биде и се разбегаа. 50 дена седеа во градот, на едно место. Заедно беа собрани пред Исуса. Тоа е тоа место. Тоа е тоа место. Дали ти стоиш пред Исус? Дали стоиш на свето место, како Мојсија во капината? Во друг препев вели, се додека не се облечете со сила од озгора, да се облечам во сила, да се облечам во љубов, во мудрост, во Светиот Дух. Значи, минале 50 дена од Исусовото воскресение, се враќаме пак таму, тие се собрани на едно место и слават народен еврејски празник, си слават традиција, како и ние македонците си славиме некои денови, денчиња, таму одредници временски. Тие слават народен еврејски празник седмици, Шавоут, датумска одредница, 6 ден од месецот еврејскиот месец Сиван. Тоа го слават по 21 век според Грегоријанскиот календар. Малку по датоци, тој може да падне меѓу 15 мај и 14 јуни. Исто слават жетва на пченица во Израел. Тоа е исто. Тој повеќе излез 34:22 и таму ни зборува и за светоста на саботата. И тој е ден одредница. Тој е датум кога на Мојсеј му се открива Тората на гората Синај 1314 година пред наша ера. Дали славам датум? Му се открива дека Господ им испратил некаква порака за извесен период пред да се појави Исус, да се држат до неа, да разберат дека ги љуби, што треба да прават, да се разликуваат од животните. Те сакам, Господе, по животните се водени по инстинкт, а ти имаш слободна волја. Дали славам датум, историја, старозаветно, или го славам Исус, го прославувам? Како го прославувам Исус? Не само со тоа што зборувам за Исус. Треба да го живеам Исус во срцево. 50 дена по воскресението на Исус тие си слават народен, традиционален празник. И еве што се случува, бучава, силен ветер, огнени јазици како од оган се спуштија врз секој од нив и почнаа да зборуваат различни јазици. Знаеа земни јазици, луѓето мислеа дека се пијани и Петар им го цитира Јоел.
Видите, тој знае, сега му се отвара, во последните денови ќе излеам од мојот дух. Вели Бог врз сите луѓе. Дела 2:1-21, ние ќе го прочитаме тоа од Јоел, како изгледа. Добро е да се прочита Јоел, интересна одредница. Виденија, значи, ќе има соништа, пророкување, облекување во сила, родение од дозгора. Во Јован 1:32-33, Духот слегува од небото и останува над Исус. Значи, слегува и останува над Исус. Најчесто на средбите, на прославите, на славењето, на Духот слегува. И сега треба да остане над Исус. Втората категорија е да живее во твоето срце. Значи, Исус и Отецот да направат сокровиште, ако останеш во неговите слова во ова, да направат сокровиште. Синот човечки, нели, нема каде глава да подслони во Матеј, и сега да направи да се всели во тебе. Залог на Духот, вели тој, во срцата ваши. Ви давам, значи, останува над Исус, слегува и останува, се вели, ние зборуваме до целосна исполнетост. Христова полна зрелост, полнота, комплетно протопување, новородение, водна бања во Словото. Тоа е целата суштина. Духот беше и остана на почетокот над него како гулаб, нели? Кога ќе видиш да како гулаб слегува, тој е, значи зашто Исус се крсти, за да знае Јован кој е. А потоа Јован вели, јас треба од тебе да бидам крстен. Тој ќе крштева со оган и со Дух Свети. Важен е овој момент. Без Духот ти не си христијанин, така е пишано овде. И целата суштина. Духот беше и остана на почетокот над него, потоа во него го исполни комплетно во срцето. Духот тогаш те води. Тоа уште една категорија. Он ги врши делата и зборува. Низ Исус. Исус не изговори ни еден збор, освен она, татко, ако може да ме одмине онаа чаша. За да покаже разликата, но не како што сакам јас. Веднаш прави разделба, раскрстна, крштение во љубов, крштение. Зарем да не ја испијам чашата на мојот татко. Не како што сакам јас, туку како сакаш ти. Не како што сакам јас, татко мој, туку како сакаш ти, отче мој. Таа е една песна. Дали славиме ден 50-ница или го славиме Исус? Што славиме ние? Тие слават Божик велик ден. Вапцаат, јадат, постат, прават. Надворешно го слават, во умот. Но срцето им е далеку. Дали Исус живее во твоето срце вистински? Дали тој те води духот на твојот татко? Вика, направете ги сите мои ученици, нели во заповедта во Матеј 28, мислам 19. И крштевајте ги во име на Отецот, значи во името на татковата љубов, а тие ги поделиле на личности. Во името на Синот, тоа е името. Нема поголемо име, што и да побарате во моје име, Исус Христос. И во името на Духот, зашто таткото е Отец на духовите, тоа е духовно крштение, за тоа зборува. А тие ги делат на личности и си прават приказна. Во Јован 15:26 се вели, кога ќе дојде Духот излезен од Отецот, ќе сведочи за Исус. Затоа ти не сведочиш. Немаш дух. Те спречува нешто. Без разлика дали е тоа љубов кон твојот земен родител или не знам што. Ти не сведочиш, ти си во пораз. Пазете, а тој што избега од групата, сведочи. Сатаната сведочи за се. За датуми, одредници, чуда, бикони, фрески, кока-коли, вакцини, традиции. Тој сведочи, постојано зборува, те труе преку телевизијата, медиумите те трујат со информации, а ти треба да излезеш, да бидеш свеќе што се става на свекник. По 16:13 се вели дека Духот ќе не упати во сета вистина. Комплетно ќе бидеш заедно со Исус, еден дух, едно тело, соединување. Не да си имаш ти своји мисли. Сатаната действува преку мисли и информации. Ти да исчистиш тоа, да избркаш, беге од мене, Сатано, во името Исусово.
Той мене ќе ме прослави, Јован 16:14. Не можеш ти да одиш во заедница каде што не се слави Исус и каде што се вели Господе. Ти треба да велиш татко, татко и Исусе од почетокот до крај. И се ме прашува една заедница, ама зошто викате татко Исусе? Мисли дека има 3 личности. Какви личности ние зборуваме за претопување. Тој да зборува, ти да бидеш сад за свечена употреба. Кога ќе дојде Духот, Исус ќе го прослави. Исус треба да се слави, а не денот 50-ница временска одредница. Сега им текна дека е 50-ница. Илјадници години си славеа мртовци, си го правеа античкиот македонски адет. Тој се вика месецот во јуни, дај си, раздавај си, раздај за мртвите. Тие знаеле македонците дека има задгробен живот, задгробен, духовен во духовното царство. Исус се слави, се прославува. Не со зборување, не со месење, јадење, нејадење, вртење околу црквата, прскање, скокање, рипање, благодарствена вечера. Ако те води Духот, тогаш имаш сила и се случуваат материализација на таа сила, надприроден живот. Го славиш Исус, а не денот. Ако Исус живее вистински, реално, Он те води во твоето срце. Не како што сакам јас кога велиш, туку ти не се изненадуваш со се што доаѓа. Еве сега ни ке сведочат луѓе, доаѓа на средбата, јас вели не ја примам таа сила, па затоа што срцето не ти е право, има некоја препрека, не пожелуваш од се срце, не си се поклонил на Отецот, не го зборуваш Словото, не жеднееш. Срцето не ти е право, тоа е целата суштина, не примаш и другата не прима. Ова не прима, ма слуша некој друг таму, слуша, со умот слуша, сака знаење, знаењето го згордегува, не можеш така, мораш срцето да му го дадеш. Другата си знае со своји мисли. Треба да оставиш нешто, па да ги оставиш лековите, например, да исчекориш. Нема да пијам лекови, татко, јас сум твојата керка, твојот син. Со тоа го славиш Исус, со тоа што живееш по Духот, како Исус. Тој те води, го живееш Исус во тебе, така го славиш Исус. Он е жив во Духот во тебе. Они само слават на устата, а со срцето се далеку. А синот човечки, лисиците и птиците имаат гнезда, во Матеј таму негде 10 глава, синот човечки, Исус нема каде глава да подслони. Ако останете во моите слова, треба да останеш во ова. Навистина ќе бидеш ученик на Исус, ќе бидете мои ученици. Му дозволуваш ли тој да те учи? И ќе направиме сокровиште со Отецот, ќе дојдеме со телото, не сум одсутен, но со Духот сум со вас. А бидејќи вие сте синови, Бог го испрати Духот на својот син во срцата ваши, залог на Духот во срцата ваши, кој вика татко, ава оче. И тие велат Господи, Господи, гледаш дека го нема, тој од нас татко. Јас го ќе речам татко, зборувај низ мене. Те љубам татко, Исусе, каде е Исус, каде е таткото, па тие се едно. Ќе го разбереш кога Духот ќе живее во твоето срце вистински, не само со стиховите. Го даде Духот свој во срцата ваши, кој вика ава оче, татко мој. Затоа не си веќе роб на гревот, тогаш не си, туку син. Ако си пак син Божји, тогаш си наследник Божји преку Исуса Христа. Галатјаните 4:6-7. Наследник Божји, сонаследник. Сакаш ли да бидеш син Божји, да се вратиш во Царството Божјо, или овде си жигуркаш, врзан си за светот? Тука си Каин кој секојдневно го убива Шавела, затоа што тој е овчар на стадото. Тој оди по загубената овца додека не ја најде. Значи, пастирот на стадото е Исус, едно стадо, еден пастир. Ти го знаеш гласот на пастирот. А тие си раскажуваат приказни, старозаветни, сабота, седмици, тори, погребуваат мртовци, традиции,
apostolski crkvi, ovakvi, takvi. Светите отци што им рекле, па ги раскажуваат тие. Зарем духот не се докажува сега? Зашто духот не ви зборува? Имам исто интересен човек. Доста се допираме, чита едни стари списи од некоја жена пред 100 години. Повторно се прашува, зарем духот не се објавува? Па видите, кај нас духот се објавува. Еве, значи посланија праќа. За заедницата сотрудници, за сите вас кои ги отворате срцата и ги слушате, да ве допре Духот Божи, допрете се каде што ве боли, исцелува, някому го предавам срцето, на Исус ти го предавам срцето. Ти го давам срцево, ти го давам срцево, да се вселиш во него, како што пееме ние, по песните кои слегуваат, погребуваат мртовци, било да е тоа квасот фарисејски, кој те води, или вавилонство, кој бара следбеници, синови на пеколот, Матеј 23:15, или се вавилонците кои ги погребуваат своите мртовци. Вашата вера, лажна вера, идолопоклоници на традиции и временски одредници, тие ја прославуваат последицата, дека Исус направил тоа. Значи, пазете, а не причината. Не го славиш Исус, се знае како Исус го славиш ако живее во твоето срце. Не на устата само, не со јајца и со пости, и со леб и вино. Значи, тие прославуваат последицата, не ја прославуваат причината. Исус воскресна, ја прославуваш, да, Исус воскресна, а ти што правиш за Исус? Дали му го предаде срцето на Исус? Значи, ја прославуваат последицата, а не причината. Татко, Ава, Оче и Исусе се за славење. Кога живееш во единство со нив, кога ќе дојде Духот, ќе го прославиш на вечната љубов. Ќе викаш Ава, Оче и Исусе, Исусе. А вие таму, што славите идолопоклоници телесни, што славиш ти всушност, празниш? Твојот живот треба да го дадеш, да бидеш жив камен во црквата. Тоа е славење. Да го прославиш. Оче, прослави ме сега. Исус го прослави, кога го распна и му даде име над секое име. И сега читаме Јоел да видиме што пишува, тоа е добро, бидејќи одредува многу работи. Јоел 2, Стариот Завет, 27:32. И ќе познаете, треба да го познаеш Исус. Уште ли не си ме познал, Филипе? Покажи ни го Отецот и достание. Дека јас сум меѓу Израелот. Ќе познаете дека јас сум меѓу Израелот, тоа е првата заедница. Дека јас сум Господ, вашиот Бог, дека нема друг, нема три личности. И мојот народ нема да се посрами довека. Ти ќе викаш Татко и Исус се едно, така и ти треба да бидеш едно. Како што јас и Отецот сме едно, така и ти треба да бидеш едно со нас. Еден дух, едно тело, не се личности. И ете по тоа ќе излеам од мојот дух, еве ги стиховите, врз секоја плод, и синовите ваши и керките ваши ќе пророкуваат, старците ваши ќе сонуваат соништа, младите ваши ќе гледаат виденија, а и врз слугите и слугинките во оние денови ќе излеам од мојот дух. Кои се тие слуги и слугинки? Кому ти му служиш, синко, на духот на овој свет или на Исуса Христа? Сами испитувајте се. И ќе покажам знаци на небото, дали му служиш на Исуса Христа? Да, на устата само. Дали живее во твоето срце, дали он ги врши делата, дали он зборува, дали работиш за Царството Божјо. И ќе покажам знаци на небото и на земјата. Крв, оган и столбови од дим. Сонцето ќе се преобрати во темнина, месечината во крв, пред да настапи денот Господен, великиот и страшниот, кога ќе сетиш кој си ти, мала тревка, пред силен ветер ќе застанеш,
кога телото ќе се положи во земја, а душата твоја со духот ќе се представи пред Таткото Небесен и пред Исуса Христа, тогаш секој што ќе го призове името Господово ќе се спаси. Кој ќе го повика името Господово? Го имаме тој во Новиот Завет. Бидејќи на гората Сион и во Ерусалим ќе има спасение, како што вели Господ. А по другите места што ќе ги повика Господ, едно од другите места се македонците и Македонија, која и денеска си тера како израелците по традиција, си живее старозаветно, си раскажува приказни, си се возгордејува кој сме ние посебен народ избрани, ние македонците исто така. Наместо вистински да го отвориш своето срце, Исус да се насели и да се прослави внатре во тебе, да го прославиш. Оче, дојде време да го прославиш, да те прослави твојот син и ти прослави се во мене, тој да се прослави во тебе, да го славиш со сведоштвото, со начинот на живење, со силата на духот, со тоа што ќе му дозволиш да те кастри, да те обликува, да те роди во духот на љубовта, да те роди во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, во името на Господ Исус Христос, сега го врзувам сатаната и секој демон што се нафарил врз било кој од вас. Господи Исусе Христе, клекнете на колена, се покајувам за секој грев. Прости ми, Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Им простувам на сите. Се покајувам за гревовите на моите предци, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот, Ти го предавам срцето, да се исполнува Твојата волја, отвори ми го умот да ја разберам, да го разберам Словото, да разберам што е Твојата волја во мојот живот. Покажи ми што да направам за Тебе. Тебе Ти припаѓам, ја менувам припадноста. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исчисти ми го срцето, да Те видам, да имам право срце, со сето срце и душа, со сиот разум, со сета волја, со сета срце, со сета сила, со сиот разум, со сета душа, со сиот ум. Те сакам, Господи Исусе Христе, да го познаеш, да го живееш, да живеете воедно, значи да живеете во љубов, која станува дел од духовната природа и таа те преобразува. Од љубовно телесно чувство сакам, не сакам, до вечната љубов која никогаш не престанува, за секогаш. Исус насекаде, Исус во секого, Исус во секое срце, Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, мораш да послушаш. Македонија е земја на Исус Христос. Бегај од мене, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, јас му припаѓам на Исуса Христа. Бегај од заедниците. Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, тоа е заповед, не отстапувам. Ти благодарам, Татко, што направи огнен штит околу нас за Твоја слава и што ме направи сад за Твоја употреба, да се прелева и да се излева Твојата вечна љубов. Амин, до Божјо царство небесно, од земјата до небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мирот Исусов во секое срце. Амин. Болест не е за умирање, са слава Божја сино да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани.
stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji,